विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जूम कार्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए किराए की कारें चोरी करने वाले शातिर 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एसआर नगर पुलिस ने बदनाम जमाना मुजरिमों की एक शातिर टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जाली शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मासूम लोगों को धोखा देने और कार रेंटल कंपनी जूम कार्स के जरिए बुक की गई कारें चोरी करने में ये तमाम मुलविस पाए गए। मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद उस्मान ली, मोहम्मद आमिर अली और मोहम्मद अमीर अली के तौर पर की गई है। सभी बालापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वो ESI हॉस्पिटल एरागड्डा के करीब मशकूक हालात में घूम रहे थे, जबकि इस खसूस में मजीद एक और मुल्जिम नीलफर अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से मफरूर बताया जा रहा है। ये गैंग 9 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जिसमें चंदानगर, RGIA, कोत्तूर, शादनगर, राजेंद्र नगर, SR नगर, नेरेडमेंट, आरसीपुरम और रघुनाथपल्ली वरंगल में भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामलात में मुलविस पाए गए। मरकजी मुल्जिम चोरी की गाड़ी के साथ तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने में भी मुलविस था। कार के मालिक की जानिब से इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, जबकि इसे रैश ड्राइविंग के दौरान जख्मी होने वाले जख्मों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम जूम कार ऐप्स इंस्टॉल करते और LX ऐप से आधार कार्ड डाउनलोड करते और ड्राइविंग लाइसेंस बनाते, जाली ID बनाते हुए इन्हें जायज़ कस्टमर जाहिर करके कारें चोरी करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके बाद मुजरिम किसी भी तरह से राब्ते की कोशिश से गुरेज करते और वहां से कारें चोरी करके फरार हो जाते। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। SR నగర్ పరిధిలో క్రైమ్ నెంబర్ 875/23 కేసుకు సంబంధించి ఒక కరుడుగట్టిన చీటింగ్ ముఠా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 3 సభ్యులు ఉంటారు. ఈ యొక్క ఆపరేషన్ మొత్తం కూడా మా DCP గారి ఆధ్వర్యంలో DA SR నగరు, టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ సైదాబాబు గారు అందరూ కలిసి టీం ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ లాగా చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే मोहम्मद उस्मान अली अलियास मोहम्मद इब्राहिम अली अलियास मोहम्मद अरमान मालिक, इंकोक अतन पेरू मोहम्मद अमीर अली अलियास अमीर अलियास मोहम्मद सुलेमान मालिक, मूडो अतन पेरू मोहम्मद अमीर अली अलियास अली खान अलियास अब्दुल कासिम। వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా థర్డ్ పర్సన్ తండ్రి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పర్సన్ ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ కొడుకులు అనమాట. యాక్చువల్గా మనకి SR నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో అక్టోబర్ 25 రోజు ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. మోహన్ రెడ్డి అనే అతను వచ్చి నాకు కారు ఉంది, ఒకటి కారు జూమ్ యాప్లో కారు రెంట్కి ఇస్తానని పెట్టినాను, అమీర్ అలీ అనే అతను నా కారు తీసుకుంటానని చెప్పేసి అతని ID డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసి జూమ్ యాప్ ద్వారా అతనికి అప్రోచ్ అయినట్టు అతన్ని నమ్మి అమీర్ అలీ అని నమ్మి ఆ యొక్క అతని యొక్క డ్రైవర్ యొక్క ID అండ్ ఆధార్ కార్డు ఆన్లైన్లో చూసి అతనికి కారు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. అతను వచ్చి కాంటాక్ట్ అయ్యి దీంట్లో A1 వెళ్ళి ఈ యొక్క మహమ్మద్ ఉస్మాన్ అలీ వెళ్ళి అమీర్ అలీ తనే అని చెప్పేసి ఆ యొక్క కారుని టెస్ట్ డ్రైవ్ అని చెప్పి తీసుకుపోతాడు. తర్వాత కాంటాక్ట్ చేస్తే ఈ కారు నాకు నచ్చింది, నీకు డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటా అంటాడు. అప్పటి నుంచి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాడు, దొరకకుండా వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత అతను 2-3 రోజులు చూసి అతను రాకపోయేసరికి, కాంటాక్ట్ కాకపోయేసరికి మనకి అక్టోబర్ 25 రోజు SR నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారం క్రైమ్ నెంబర్ 875/23లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి మన యొక్క DI SR నగర్ కేసు విచారణ చేపట్టడం జరిగింది. ఇదిలో ఉండగా కేసు విచారణ చేస్తూ ఉండగానే తర్వాత మనకి జనవరి 26వ తారీఖున మనకి పంజాగుట్ట లిమిట్స్లో ఈ యొక్క A1 ఈ యొక్క ఉస్మాన్ అలీ ఇతను ఇదే దొంగలించిన కారు ఏదైతే తీసుకుపోయిందో ఆ కారుతోటి రాష్గా నడిపించుకుంటూ పోతూ అమీర్పేట దగ్గర ఒక లేడీని గుద్దుతాడు. దాని తర్వాత జనాలు చూసి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ అగర్వాల్ ఐ హాస్పిటల్ దగ్గర కారు సైడ్కి పెట్టేసి పబ్లిక్ కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసే క్రమంలో అతను అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి పారిపోతే కింద పడతాడు, దెబ్బలు తగులుతాయి.
తర్వాత మన యొక్క పెట్రోలింగ్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ అతన్ని తీసుకుపోవటము, అదే రోజు రాత్రి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకుపోవడం, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆ కానిస్టేబుల్ యొక్క కంప్లైంట్ తోటి ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం దెబ్బలు తగిలినాయి కాబట్టి చికిత్స నిమిత్తం గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే క్రమంలో ఈ ఎక్స్రేలు ఇవి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ కానిస్టేబుల్ దాంట్లో బిజీగా ఉన్న క్రమంలో ఇతను పోలీసులు కళ్ళు కప్పి అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. దానిపై పోలీసులు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ తోటి అక్కడ చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అది అండర్ సెక్షన్ 224 IPC పోలీస్ కస్టడీ నుంచి పారిపోయినందుకు. దాని తర్వాత మా డీసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన యొక్క డిఐ SR నగర్ మరియు టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కలిసి స్పెషల్ టీంలుగా ఏర్పాటు చేసి అసలు ఈ క్రైమ్ అనేది ఎట్లా జరిగింది, వీళ్ళు ఎక్కడ పారిపోయారు అనే దాని మీద అప్పటి నుంచి కూడా విచారణ చేపట్టడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే అమీర్ అలీ అనే అతను యాక్చువల్గా OLX, ఈ OLXలో నేను కారు డ్రైవర్ని, నా ఐడి ప్రూఫ్ ఇది, నేను ఎవరికన్నా డ్రైవర్గా కావాలంటే నేను రెడీగా ఉన్నానని ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో అతను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. OLXలో పోస్ట్ చేస్తే ఇతను ఏం చేస్తారంటే అతనితోటి కాంటాక్ట్ చేసి అతని యొక్క ఐడి ప్రూఫ్స్ అన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఈ మనకి ఏదైతే SR నగర్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసినారో ఈ కారు దొంగతనం చేయడానికి తీసుకుపోవడానికి యూజ్ చేశారు. తర్వాత మనకి ఆ రోజు ఆ కారు కూడా పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరనే బయటే ఇచ్చిపెట్టి వెళ్ళడం అక్కడ మన దగ్గర స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. కారు చెక్ చేస్తే దాని మీద ఒక దొంగ నెంబర్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ కారు ఓనరు అతను వచ్చేసి హరికుమార్ అని చెప్పేసి ఖమ్మంలో ఉంటాడు. ఆ యొక్క నెంబర్ను కూడా అతను ఏం చేస్తాడంటే కారు అమ్ముతా అని చెప్పి అతను కూడా ఆన్లైన్లో పెడతాడు. అమ్ముతా అని చెప్పి అతనితో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ కార్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు. ఆ కార్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఆ నెంబరు ఇది ఏదైతే ఇక్కడ SR నగర్లో ఈ యొక్క మోసం చేసి తీసుకుపోయిన కారు ఏదైతే ఉందో దానికి తగిలిస్తారు. దానికి తగిలిసి ఇంజిన్ నెంబర్ చేసే నెంబర్ కూడా స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టి మార్చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా విచారణలో ఎంక్వైరీలో తెలిసింది. తర్వాత వాళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళ యొక్క మదరు హాస్పిటల్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు చూడటానికి వస్తే ఈరోజు మనకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు మన టీం అందరూ కలిసి వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుచారణ చేస్తే ఏంటంటే గతంలో వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి డిఫరెంట్ నేమ్స్ తోటి అంటే డిఫరెంట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ తోటి దాదాపు 9 దొంగతనాలు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 2 కార్లు చేసినారు, 3 కేసులు డీజిల్ దొంగతనం చేశారు. ఒక కేసులో ATM ఇదే మాదిరిగా ఇదే ఎంఓలో మాదిరిగానే డూప్లికేట్ ఐడి ప్రూఫ్స్ పెట్టేసి ఒక ATM ఒక వ్యాన్ డ్రైవర్గా వెళ్తారు ఒక అతను, అతను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు. కార్ డ్రైవర్గా క్యాష్ తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత మిగతా 2 దీన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ క్యాష్ ఒక వ్యాను ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో తీసుకెళ్ళి దాంట్లో ఉన్న 32 లక్షలు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అది రాజేంద్ర నగర్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం, అక్కడ అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆన్లైన్ ఏదైతే ఈ సామాన్ అమ్ముతారు కదా, ఆన్లైన్ ఇవన్నీ అమ్ముతారు కదా, దాంట్లో ఆ జూమ్లో ఆ యాప్లో కూడా వీళ్ళు మేము డ్రైవర్గా ఉంటామని చెప్పేసి వాళ్ళకు కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క వెహికల్స్ డ్రైవర్గా వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ మొత్తం సామాన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ సామాన్ని బయట తీసుకెళ్ళి అమ్ముతామని అది కూడా దొంగతనం చేసి తీసుకుపోతారు ముగ్గురు కలిసి. దాంట్లో సామాన్ కొంత బయట అమ్ముతారు. అక్కడ ఆర్సీపురంలో కూడా అరెస్ట్ అయ్యి గతంలో జైలుకి పోయి రావడం జరిగింది. ఆర్సీపురం అంటే హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ నల్గొండ జిల్లా, రంగారెడ్డి అండ్ రాచకొండ 3 కమిషనరేట్ పరిధిలో కూడా వీళ్ళు గతంలో దొంగతనాలు దాదాపు 9 కేసులు రిజిస్టర్ అయినాయి. 9 కేసుల్లో కూడా వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళి రావడం జరిగింది. అయితే ఈ కేసులో ఏంటంటే వీళ్ళని విచారణ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ యొక్క అమీర్ అలీతో కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత అతను ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకొని కార్ డ్రైవర్కి ఈ జూమ్ యాప్లో ఏదైతే కార్ జూమ్ యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ యాప్లో ఈ యొక్క ఐడీస్ అన్ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు సేమ్ అంటే సిమిలర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ యొక్క అమీర్ అలీ యొక్క ఫోటో వీళ్ళ ఫోటో కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఆ ఓనర్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలించకుండా ఇతన్ని ఇచ్చేస్తాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఇదే కారుని తీసుకుపోయి ఓలాలో కూడా వీళ్ళ చెల్లెళ్ళ పేరు మీద ఈ హరిప్రసాద్ ఖమ్మంలో ఎవరైతే డూప్లికేట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ప్లేట్ పెట్టాడో ఆ ఖమ్మం హరిప్రసాద్ తోటి వీళ్ళ చెల్లెలకి ఒక అగ్రిమెంట్ అయినట్టు ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ ఒక జాలీది కూడా తయారు చేస్తారు.
తయారు చేసి దాన్ని ఓలా యాప్లో అప్లోడ్ చేసి ఓలా డ్రైవర్గా ఈ వెహికల్ని ఓలాలో గత 1 మంత్ నుంచి ఓలా డ్రైవర్గా కూడా దీన్ని తిప్పుతున్నాను అనమాట. కారు దొంగతనం చేయడంలో మోసం, తర్వాత ఆ ఐడి ప్రూఫ్ ఇవ్వడంలో మోసం, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఓలా యాప్లో కూడా ఒక 4G డాక్యుమెంట్స్ పెట్టేసి అక్కడ కూడా ఓలా వాళ్ళని కూడా మోసం. ఒకవేళ డ్రైవింగ్ క్రమంలో ఎవరన్నా ఇన్నోసెంట్ దొరికారనుకోండి, అక్కడ కూడా వీళ్ళు ఏదైనా మేజర్ అఫెన్స్ చేయడానికి కూడా దీంట్లో ఆధారాలు ఉంటాయి అన్నమాట. దీంట్లో మన వాళ్ళందరూ కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకి రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎవరైతే బాగా పనిచేశారో మా కానిస్టేబుల్ మా సిబ్బంది అందరికీ కూడా మంచి రివార్డు ఇవ్వడానికి ఉన్నతాధికారులకు సిఫారసు చేయడం జరుగుతుంది. ఫేక్ ఐడి కార్డ్స్, సెల్ ఫోన్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇక మొన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఉంది కదా, అది కూడా సీజ్ చేస్తుంది.